خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی صبح ہم زبور 133 سے خدا کا کلام سنیں گے۔ ہماری دیہاتی ARP کلیسیاؤں کے اندر یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب بھی بارات آتی ہے تو ملنی کے موقع پر زبور 133 گا کر مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ پریسبیٹری اور سینٹ کے اجلاسوں کی شروعات بھی زبور 133 کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جب ہم اس زبور کے سرنامے کو پڑھتے ہیں تو اس زبور کے سرنامے پر بھی لکھا ہوا ہے مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ گویا زبور 133 کا شمار بھی زیارتی مزامیر میں ہوتا ہے۔ تمام یہودی چونکہ یروشلیم میں نہیں رہتے تھے اور وہ ملک اسرائیل کے طول و عرض میں قیام پذیر تھے، لیکن وہ عید منانے کی غرض سے سال میں 3 مرتبہ عید فصح کے موقع پر، عید خیام کے موقع پر اور ہفتوں کی عید جسے نئے عہد نامے میں عید پینتیکوست کہا گیا ہے، وہ ان عیدوں کو منانے کے لیے یروشلیم جایا کرتے تھے۔ اور جب وہ جایا کرتے تھے تو قافلوں کی صورت میں خدا کے گھر روانہ ہوا کرتے تھے، اور جب وہ اکٹھے خدا کے گھر میں جایا کرتے تھے تو وہ زبور 120 سے لے کر زبور 134 تک ان مزامیر کو گایا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، جب وہ اکٹھے ان مزامیر کو گاتے ہوں گے اور خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہوں گے تو یقیناً اس سے ان کی برادرانہ محبت، پیار اور الفت کا عملی اظہار ہوتا ہوگا۔ جب ہم اس زبور کے حصوں پر غور کرنے والے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کون اس زبور کا مصنف ہے۔ اس زبور کے سرنامے کے مطابق داؤد اس زبور کا مصنف یا لکھاری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داؤد نے اس زبور کو کب لکھا ہوگا؟ وہ کون سا وقت ہوگا جب وہ اس زبور کو ورثہ تحریر میں لایا ہوگا؟ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ ساؤل مرتے دم تک داؤد کا دشمن رہا، اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے خاندان کے لوگ باوجود کہ داؤد تخت کا جائز وارث تھا، کیونکہ اسے سیمول نے خدا کے حکم پر مسح کیا تھا، اسرائیلی قبائل نے میرے عزیزو ساؤل کے بیٹے اپنا بادشاہ بنا لیا تھا، اور تقریباً 7.5 سال تک انہوں نے داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے قبول نہ کیا۔ لیکن ایک وقت آیا جب میرے عزیزو 12 کے 12 قبائل متحد ہو گئے، انہوں نے داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے تسلیم کر لیا۔ اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بالآخر وہ وقت آ گیا جب اسرائیلی بزرگ حبرون میں حاضر ہوئے اور وہ آ کر کہنے لگے کہ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں۔ اس لمحے پر کیا منظر ہوگا جب 12 کے 12 قبائل ہم آواز ہو کر انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ہم تیری ہڈی اور گوشت ہیں۔ یقیناً اس سے خداوند کے بندہ داؤد کا دل خوشی سے لبریز ہوا ہوگا، اس کا دل شکر گزاری سے بھر گیا ہوگا، اور اسی لمحے پر میرے عزیزو اس نے اس زبور کو لکھا اور اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس زبور سے خدا کا کلام سنتے ہیں یا گاتے ہیں تو ہمیں اس پس منظر کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب 12 کے 12 قبائل اس کو بادشاہ کے طور پر قبول کرتے ہیں اور اسے اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ دوسرے سیموئیل کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت سے
5वीं आयत तक इस सारे बयान का तज़किरा पाया जाता है कि किस तरह से उन्होंने उसे बादशाह होने के लिए कबूल किया। इसलिए हमें इस ज़बूर पर आज खुदा के कलाम को सीखना है, लेकिन ये पस मंज़र कभी भी हमारी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए। इस ज़बूर में चूँकि बरादराना मोहब्बत और उल्फत पर खुसूसियत के साथ जोर दिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज इस खुदा के कलाम के हिस्से की हमें क्यों ज़रूरत है। और इसका सादा सा जवाब ये है कि बरादराना मोहब्बत, प्यार और उल्फत का तारीख़ के आगाज़ ही से फुकदान रहा है। इसलिए ना सिर्फ ये दाऊद के ज़माने में इस बरादराना प्यार और मोहब्बत और उल्फत की ज़रूरत थी, बल्कि आज के दौर में भी इसकी अशद ज़रूरत है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इस ज़बूर को पढ़ना चाहिए, इसको सुनना चाहिए और इसको गुनगुनाना चाहिए, और हमें प्यार और मोहब्बत और बरादराना उल्फत को फ़रोग देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इससे कबल कि मैं खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों को जिनका तज़किरा इस ज़बूर के अंदर किया गया आपके सामने बयान करूँ, मैं एक सरसरी जायज़ा खुदा के कलाम से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि फ़ी ज़माना जिस चीज़ का शिद्दत के साथ फुकदान रहा है ईमानदारों के अंदर, वो बरादराना प्यार और मोहब्बत है। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो हमें काइन और हाबल के दरमियान इख्तलाफ नज़र आता है। इंतहा ये कि काइन अपने भाई को कत्ल कर देता है, उस वक्त भी बरादराना मोहब्बत की अशद ज़रूरत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लूत और इब्राहिम के दरमियान हुआ और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वहाँ पर भी हमें प्यार और मोहब्बत का फुकदान नज़र आता है। यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान इख्तलाफ, यूसुफ का खुश कुएं में पहले फेंका जाना और फिर इस्माइली काफिले के हाथ बेचा जाना। इसके बाद हम यूसुफ के भाइयों के दरमियान आपस में पाए जाने वाले इख्तलाफ को देखते हैं। मरियम और हारून का अपने भाई मूसा के साथ उसकी शादी के पहलू पर इख्तलाफ के पहलू को देखते हैं। दाऊद और उसके बच्चों का उसके साथ इख्तलाफ देखते हैं। हत्ता कि हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के दरमियान भी इस इख्तलाफी पहलू को देखते हैं कि ईद फसा की शाम जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाने वाला था, तो मेरे अजीज़ों वो इस बहस में उलझे हुए थे कि हमें बड़ा कौन है। फिर हमें पौलुस और बरनबास के दरमियान तकरार होती हुई ईमाल की किताब के 15वें बाब की 36वीं आयत से 41वीं आयत में नजर आती है। करंथस की कलीसिया के दरमियान इख्तलाफ, इफसस की कलीसिया के दरमियान इख्तलाफ। मेरे अजीज़ों, ये तमाम वाक़यात इस बात की अक्कासी करते हैं कि फ़ी ज़माना जिस चीज़ की ईमानदारों को शिद्दत से ज़रूरत रही है वो बरादराना मोहब्बत और उल्फत है। इसीलिए खुदावंद के बंदा ने खुदा के पाकरू की हदायत से इस ज़बूर को कलम बंद किया और उसने कहा, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। जब हम इस ज़बूर की पहली आयत को पढ़ते हैं तो ख़ास तौर पर जो बात हमें सीखने की है वो ये है कि बरादराना प्यार और मोहब्बत अच्छी और खुशी की बात है। कुछ बातें ज़िंदगी में बुरी बातें होती हैं जिनकी हमेशा नफ़ी की जाती है, जिनको दोहराने से मना किया जाता है। हम बहुत दफ़ा अपने बच्चों को ये बात कहते हैं कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, जब वो झूठ बोलते हैं, जब वो कोई बदतमीज़ी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। और जब हमारे बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो हम उनको समझाते हुए ये बात कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो अच्छी बातें होती हैं उनकी हम तारीफ़ करते हैं, उनके लिए हम अपने बच्चों की, बहन भाइयों की, हम अपने दोस्तों की हौसला अफजाई करते हैं। और जो अच्छी बातें होती हैं वो यकीनन खुशी और शादमानी फराहम करती हैं। जब हमारे बच्चे अच्छा काम करते हैं हम उनके रवैये से खुश होते हैं, जब वो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, जब वो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करते हैं, हम उनसे खुश होते हैं। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, जब खुदा के लोग प्यार और मोहब्बत की डोरियों से बंधे रहते हैं, जब उनके दरमियान बरादराना मोहब्बत कायम होती है, तो मेरे अजीज़ों ये बिलाशुबा
अच्छी और खुशी की बात है। और इसीलिए खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। मेरे अज़ीज़ों, हमें उन तमाम बातों को, जो बुरी बातें हैं, जो गम की बातें हैं, खुशी का मुतबादल गम है, अच्छी का मुतबादल बुरी बात है, हमने बुरी बातों को, गम की बातों को फ़रोग नहीं देना। यानी हमने इख्तलाफात, झगड़ों को, आपस की रंजिशों को, कदूरतों को फ़रोग नहीं देना, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, ये गम की बात है। अगर हमने सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी बात को फ़रोग देना है और खुशी की बात को फ़रोग देना है, और वो बरादराना मोहब्बत, प्यार और उल्फत है, जिसका मेरे अज़ीज़ों खुदावंद का बंदा दाऊद यहाँ पर तज़किरा करता हुआ नज़र आता है। मेरे अज़ीज़ों, इसके साथ साथ दो ऐसी बातें हैं जिनसे खुदावंद का बंदा जो है वो बरादराना मोहब्बत, प्यार और उल्फत को तशबीह देता है। पहली चीज़ जिससे वो तशबीह देता हुआ नज़र आता है, वो कहता है कि ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर और हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके बराहन के दामन तक जा पहुंचा। पहली चीज़ जिससे बरादराना मोहब्बत, प्यार और उल्फत को तशबीह दी गई है, काहिनों को मसा करने वाले तेल से तशबीह दी गई है। मेरे अज़ीज़ों, अहद अतीक के मुताबिक खरूज की किताब के 29वें बाब को पढ़ सकते हैं और फिर खरूज की किताब के 30वें बाब को पढ़ सकते हैं। वो इतर जिससे काहिनों को मसा किया जाता था, वो तेल ख़ास तौर पर जिससे काहिनों को मसा किया जाता था, वो इतर की मानंद खुशबूदार होता था। उसे एक ख़ास किस्म की हिकमत से तैयार किया जाता था। जब उससे काहिनों को मसा किया जाता था तो वो ना सिर्फ मसा करने के काम को अंजाम देता था, बल्कि वो इर्द गिर्द के माहौल को भी मुअत्तर कर देता था, क्योंकि उसमें इस तरह के मसाला जात डाले जाते थे जिससे वो गोया आसपास के माहौल को मुअत्तर करने का बाइस बनता था। मेरे अज़ीज़ों, बैन जिस तरह काहिनों को मसा किए जाने वाले तेल से, मेरे अज़ीज़ों, उस जगह को ख़ास तौर पर जब उन काहिनों को मसा किया जाता था, वो आसपास के माहौल को मुअत्तर कर देता था। इसी तरह से खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि बरादराना प्यार और मोहब्बत जो है वो काहिनों को मसा करने वाले तेल की मानंद है जो खुशबू का बायस बनता था। मेरे अज़ीज़ों, जब हम प्यार और मोहब्बत और इख्तिलाफात, प्यार और मोहब्बत में नहीं रहते, तो मेरे अज़ीज़ों, हमें याद रखना चाहिए कि हम खुशबू फैलाने का काम नहीं करते, हम मुअत्तर करने का काम नहीं करते, बल्कि हम आसपास के माहौल को बदबूदार करने का काम अंजाम देते हैं। इसलिए हमने हत्तुल मकदूर अपनी ज़िंदगियों से कोशिश करनी है कि जहाँ कहीं भी, जिस हल्का अहबाब में हम रहते हैं, हम वहाँ पर जिस तरह वो तेल खुशबू बखेरने का काम करता था, हम भी अपने प्यार और मोहब्बत के रवैये से उस माहौल को खुशबू देने का बायस बने, मुअत्तर करने का बायस बने, महका देने का बायस बने। और फिर तेल के साथ साथ जिस चीज़ से खुदाम का बंदा दाऊद बरादराना मोहब्बत को तशबीह देता हुआ नजर आता है, वो कहता है वो उस औस की मानद है, या हरमून की औस की मानद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है। मेरे अज़ीज़ों, हमें याद रखना चाहिए कि जिस पहाड़ का जिक्र खुदावन का बंदा दाऊद करता है, ये सतह समुंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ था। गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर जब कम बारिश पड़ा करती थी, तो उन पहाड़ों पर उगने वाली अजनास और दरख्तों की ज़िंदगी का दारोमदार कुल्ली तौर पर औस पर होता था, शबनम पर होता था। और ये शबनम पौधों के लिए सरसब्ज़गी और रोयदगी का बायस बनती थी, उन पौधों के लिए गोया ज़िंदगी और अफजाइश फराहम करने का बायस बनती थी। इसीलिए खुदावंद का बंदा कहता है कि या उस हरमून के पहाड़ों पर पड़ने वाली औस की मानंद है। जिस तरह वो औस ज़िंदगी फराहम करती थी, वो उन पौधों की ज़िंदगी की बका की ज़ामन थी, इसी तरह से खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि बरादराना मोहब्बत, प्यार और उल्फत भी जो है वो खुदा के लोगों की ज़िंदगी के वजूद को बनाए रखने का बायस बनती है।
اس لیے ہمیں حتی المقدور اپنی زندگیوں سے برادرانہ محبت کو فروغ دینا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایلییا نبی اخیہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو وہ خاص طور پر یہ بات کہتا ہے کہ ان برسوں میں نہ تو آسمان سے اوس پڑے گی اور نہ می برسے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ نہ صرف بارش پر تھا بلکہ اس اوس پر بھی ہوتا تھا جو آسمان سے پہاڑوں پر پڑتی تھی اور زندگی کا باعث بنتی تھی۔ اس لیے میرے عزیزو، جہاں پر برادرانہ محبت کاہنوں کو مسح کرنے والے تیل کی مانند تھا جو خوشبو فراہم کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ خداوند کا بندہ داؤد جو ہے وہ برادرانہ محبت، پیار اور الفت کو ہرمون کے پہاڑوں پر پڑنے والی اوس سے بھی تشبیہ دیتا ہے جو زندگی تازگی کا باعث بنتی تھی، ان درختوں اور پودوں کی افزائش کا باعث بنتی تھی۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ برادرانہ محبت جو ہے وہ خدا کے لوگوں کی زندگی کی بقا کی ضامن ہے، اس لیے اس کو فروغ دینا ہے۔ اور وہ کہتا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ میرے عزیزو، ایک چیز جو خاص میں یہاں پر دیکھتا ہوں اس حوالے کے اندر کہ تیل بھی جو تھا وہ سر پر لگایا جاتا تھا، اور دوسری چیز جس کا ذکر وہ اوس کرتا ہے، خداوند کا بندہ داؤد اوس کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ بھی پہاڑوں کے اوپر پڑتی تھی۔ تیل بھی سر پر لگایا جاتا تھا جس سے کاہنوں کو مسح کیا جاتا تھا، اور اوس بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑتی تھی اور وہ نیچے زندگی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ برادرانہ محبت، پیار اور الفت کا آغاز ہمیشہ اوپر سے ہوتا ہے۔ جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں، ان سے ہوتا ہے۔ اور بہت دفعہ ہم اپنی روزمرہ زندگیوں میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب والدین کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، کسی خاندان سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو بچے بھی پیچھے پیچھے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ماں باپ کے درمیان صلح صفائی ہو جاتی ہے، برادرانہ محبت قائم ہو جاتا ہے، تو بچے بھی صلح صفائی میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ اوپر سے شروع ہوتا ہے اور پھر نیچے تک چلا جاتا ہے۔ اور پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ برادرانہ محبت اچھی اور خوشی کی بات ہے۔ پھر ہم نے دیکھا وہ دو چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے، وہ کاہنوں کو مسح کرنے والے تیل کی مانند ہے، وہ پہاڑوں پر پڑنے والی اوس کی مانند ہے، اور اس کے ساتھ تیسری بات جو ہم اس عبور سے خدا کے کلام کے حوالے سے سیکھ سکتے ہیں، وہ برادرانہ محبت کی ناگزیریت کے پہلو کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا تعلق ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی برکت کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ تیسری آیت کے آخری حصے میں کہتا ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہی خداوند نے برکت کا اور ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ یعنی گویا خداوند کا بندہ داؤد کہنا چاہتا ہے کہ اگر ہمارے درمیان پیار اور محبت ہے، برادرانہ الفت ہے، تو یہ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہے، یہ خدا کی برکت کی بات ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم برکت لینا چاہتے ہیں، اگر ہم خوشی اور شادمانی کو اپنی کلیسیوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور خدا کی برکت کے وارث ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں حتی المقدور کوشش کرنی ہے کہ اپنے ذاتی اختلافات کو ختم کر کے وہ رنجشیں اور کدورتیں اگر ان کو ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے اور پیار اور محبت کو فروغ دینا ہے۔ لیکن اپنے پیغام کے اختتام پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اتحاد و یگانگت ایمانداروں کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایسی یگانگت سے بھی اجتناب کرنا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہمارے ابتدائی ماں باپ آدم اور حوا نے گناہ کرنے کے لیے ایکا کیا۔ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر حوا نے وہ پھل کھا لیا تھا، آدم وہ پھل نہ کھاتا تھا، اس کے ساتھ متفق نہ ہوتا، تو آج صورتحال کیا ہوتی؟ بابل کا برج بنانے کے لیے ان لوگوں نے ایکا کیا، اتحاد کیا، لیکن وہ اتحاد و یگانگت جو تھا وہ خدا کی مرضی کے برخلاف تھا۔ اعمال کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حنانیہ اور سفیرہ نے ایکا کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ
اعمال کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پولوس کا قتل کرنے کے لیے تقریباً 40 سے زائد لوگوں نے اس بات کے لیے ایکا کیا، اتحاد کیا کہ جب تک وہ پولوس کو قتل نہیں کر لیتے نہ وہ کچھ کھائیں گے اور نہ کچھ پئیں گے، اور اس کا تذکرہ اعمال کی کتاب کے 23ویں باب کی 12ویں آیت میں ملتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، میں اپنے اس پیغام کے اختتام پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اتحاد و یگانگت، برادرانہ محبت مسیحی زندگی کے لیے ایک ناگزیر پہلو ہے اور ہمیں اس کو فروغ دینا ہے، لیکن ہمیں حتی المقدور اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے کہ وہ اتحاد و یگانگت اور وہ اتفاق جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں ایسی اتحاد و یگانگت سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اتحاد و یگانگت کو صرف اور صرف خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اسی سے ہمیں پھر برکت ملے گی۔ وہی اتحاد جو ہوگا وہ تیل کی مانند ہوگا، وہی اتحاد جو ہے وہ ہرمون کے پہاڑوں پر پڑنے والی اوس کی مانند ہوگا، وہی اتحاد ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کی زندگی کی برکت کو لے کر آئے گا۔